एक वेला वो सी जदों सरकार चप्पे चप्पे उत्ते खाकी वर्दी ते फौज पुलिस लगी हुंदी सी, खतरा हुंदा सी भी गोलियां नाल उड़ा देणगे, फिर भी सिख भोगां उत्ते जांदे सी। शहीदां दे समागमां दे विच पूरे धड़ल्ले नाल भाई जगराज सिंह तूफान के भोग के उत्ते 5 लाख तो वध इकट्ठ जिहड़ा सी ओह मन्निया गया सी। ते चप्पे चप्पे उत्ते उदों माझे दे विच सारे मोड़ां ते दुकानां खट्टियां पट्टियां सब थां ते CID पुलिस हरल हरल करदे फिरदे सी और 5 लाख बंदा उत्ते पहुंच गया। जिद्दण संत भिंडरां वालियां नूं अरैसट कीता, गिरफ्तार कीता लाला जगत नारायण वाले कांड तो बाद 1981 च उदों कौम ने एकजुट ते एकमुठ हो के दिल्ली नूं तारे दिखाए सी। दल खालसा वालियां ने जहाज अगवा कर लिया, बब्बर खालसा वालियां ने मोटरसाइकिल चलाया ते थां थां दे उत्ते एक्शन कीते, कार्रवाइयां कीतियां। इंडियन स्टेट ने बेशक खालसा पंथ दा जदों टैंपरामेंट चैक कीता और उन्होंने पता लग्या भी काम तत्ता, उन्होंने सरकार ने झुक के सिख कौम के जिहड़े जज्बे सी उन्होंने समझद्या होया संतां दी रिहाई तां करती, पर जिहड़ा एजेंडा सी वो नहीं सी त्यागया। भी जे तुसीं इस तरीके नाल कहने हो तां साडी डीप स्टेट दा, हुकूमत दा, खुफिया एजेंसियां दा, साडे नैटवर्क दा भी ये भरना ये अहद आ कि असीं इहो जिहा दिन लै आवांगे जदों तुहाडी कौम संत भिंडरां वालियां नूं ते दमदमी टकसाल नूं आप भंडिया करू, निंदिया करू ते गलत बोलिया। दमदमी टकसाल जां संत भिंडरां वाले जां दल खालसा जां होर सिख जुझारू जथेबंदियां जिहड़ियां वो साडी कौम दे प्लेटफार्म उन्हां दे खिलाफ माहौल सिरजना, इहो जिहे सबूत, इहो जिहियां उदाहरणां, इहो जिहियां चीज़ां पैदा करनियां कि असीं उन्हां नूं खुद कहीए कि गड़बड़ लगदी। ये तां दिल्ली दरबार दा काम आ, एजेंसियां दा काम हो सकदा ते असीं उस ट्रैप दा हिस्सा क्यों बणीए? नशियां दा एक इहो जिहा जाल फैला दित्ता गया कि वो नौजवान जिन्हां ने आपदे कौम के जिहड़े नायक आ उन्हां दे शहीदी समागमां च जां सिख कौम दीयां होर सरगर्मियां च शमूलीयत करनी सी, उन्हां नूं उत्थे जाण दी बजाए नशे दी भाल करनी, नशा पूरा करके रखना, वो गल ज़्यादा अहम ते ज़्यादा जरूरी लगदी। बंगाल दे कामरेड दुर्गा पूजा भी करी जांदे आ, होर जिहड़े कर्मकांड ने वो सारे करदे। वो पंजाब दे कामरेडां ते बड़े हैरान है कि तुसीं उत्थे कामयाब किवें होवोगे जदों तुसीं उत्थे जिहड़ा सब तो वध जिन्हां दी उत्थे प्रभाव आ सिख धर्म कि तुसीं उन्हां नाल पंगा लई रखदे हो। जदों जून 1984 का दरबार साहिब ते फौजी हमला घल्लूघारा होया, पंजाब दे कामरेड तां इस गल्लों बड़े खुश होए, फिर भी वधिया होया संत भिंडरां वाले ते होर जिहड़े जुझारू सिंह सी ओह उत्थे शहीद हो गए, कतल हो गए, मारे गए, स्टेट ने मार। पर जिहड़ा पंजाब तो बाहर दूजे मुल्कां दे कामरेड सी वो कहण भी संत भिंडरां वाला स्टेट के खिलाफ लड़न वाला एक बागी सूरमा सी जिन्हें आपदे लोकां लई, आपदे खित्ते दे जिहड़े हित सी ਉਹਦੇ ਲਈ जंग लड़ी ते कमाल कर। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई बलविंदर सिंह जटाणा ते भाई चरणजीत सिंह चन्ना झल्लियां, इन्हां दोनां शहीदां दी याद विच समागम होया, अकाल तख्त साहिब ते भी होया, चमकौर साहिब दे विच एक ਵੱਡਾ समागम ਵੱਖਰੇ तौर ते होया, मोहाली दे विच जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या होया उत्थे भी इन्हां शहीदां दी बात पई। ये आपां नूं सब नूं पता कि पिछले साल जदों सिद्धू मूसेवाले नामी गायक दे कतल होण तो बाद उहदा गाना आया SYL, जिहदे विच उहने सतलुज जमुना लिंक नहर दा भाई बलविंदर सिंह जटाणे होणां दा जिक्र कीता ते साडी कौम नूं नवें सिरों चेता आया भी इन्हां सूरमिਆਂ ने पंजाब लई, पंथ लई की कुर्बानी कीती है।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੱਟੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ CID ਪੁਲਿਸ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾੜਕੂ ਬਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਝੁਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਝੁਕਦੀ ਘੱਟ ਵਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਥ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
सिखो सानू ये तड़ी दिंदे हो ना, तड़ मारदे हो कि जे तुसी दमदमी टकसाल वल उंगल कीती तां बांह वढ़ देंगे, ते जे संत भिंडरां वालियां वल टेढ़ी अख नाल झाके तां ओह गर्दन उड़ा देंगे, जिहड़ी अख टेढ़ी अख नाल झाकू संतां वल। भी जे तुसी इस तरीके नाल कहने हो तां साडी डीप स्टेट दा, हुकूमत दा, खुफिया एजेंसियां दा, साडे नैटवर्क दा भी इह भराना ਇਹ ਅਹਿਦ ਆ कि ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ दिन ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪ ਭੰਡਿਆ ਕਰੂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੂ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ संत भिंडरां वालियां समेत सिख संघर्ष नूं, खालिस्तान नूं ते सिख कौम लई जाना वारन वाले सूरमियां नूं ते दमदमी टकसाल समेत सारियां जुझारू जथेबंदियां नूं निंदण भंडण दा काम फड़िया होया। हुण आपां नूं समझना तां इह चाहीदा कि इह इंडियन स्टेट दा एजेंडा वा कि इहो जिहा माहौल बना देंगे कि दमदमी टकसाल नूं तुसीं आप भंडदे फिरो। ਹੁਣ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ? ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 1981 ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਵੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਖਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੁਣੇ 10 ਕਿਲੋ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਉੱਜੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਉੱਜੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ
ਕਦੇ ਪਰਸ ਖੋਹਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ, ਦਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫੋਟੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਗਾਇਬ ਆ, ਘਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇਸ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਹੰਭ ਗਏ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ASI ਆ, ਕੋਈ SHO ਆ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਰਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੀਬੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਭੋਗਦੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਟਵੈਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ, ਨਾਦਰ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਲੰਕ। ਸਰਤਾ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੇ ਪੱਥ ਭ੍ਰਸ਼ਟਕ ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਮਿਸ ਗਾਈਡਰ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼, ਦੈਂਤ, ਦਾਨਵ, ਅਸੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਭੋਗਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਖੌਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮਸਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਢਕੌਂਸਲਾ ਵਾ, ਅਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਭੋਗਣੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ
ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਨਾਲਡ ਟੈਨਵੀ ਜਾਂ ਟਿਆਨਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਨਾਲਡ ਟੈਨਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸਾ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੋਡ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਸੂਰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋਣ ਮੋਨ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ, ਕਲੇਸ਼, ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦੇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਾਇਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਆ, ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 90% ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਪੰਗ ਵਾ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਿੱਤ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 5-7 ਸਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ बहुत बड़े समर्थक सी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बड़ियां गल्लां उच लिखियां कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर आखिर ओनू ये गल मननी पई ते अज सारे कहंदे आ कि जनाह नालों भी वध पाकिस्तान दी सिरजना च आइडिया ऑफ पाकिस्तान वो मिस्टर इकबाल करके मतलब आए, क्योंकि उहदे शेर आ जिहड़े ना मिस्टर इकबाल मौलाना इकबाल दे अलामा इकबाल दे वो बड़े दिल खिचवे ने और ठा देने दिल ते दिमाग ते असर करते। एक ओदा शेर है भाई, मुल्ला को अगर है हिंद में साजदे की इजाजत, मुल्ला को अगर है हिंद में साजदे की इजाजत, नादान जे समझता है इस्लाम है आजाद। भी जिहड़े आ साडे इस्लाम नूं मनण वाले पुजारी श्रेणी आ ना मुल्ला मलाने, इन्हां नूं खुल मिली हुई आ धर्म कर्म करन दी, ते इन्हां नूं लगदा भी जे सानू सजदा करन दी, नमाज पढ़न दी जां ते धर्म कर्म करन दी खुल इस्लाम आजाद ही है। मुल्ला को अगर है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान जे समझता है इस्लाम है आजाद। इवें ही साडी कौम दा हाल आ, बहुत वड्डी गिणती विच लोग समझदे आ भी जिन्ने मर्जी पाठ करो, बाणी पढ़ो, अमृत छको, चाहे 10 गातरे पाई फिरो, 10 कड़े पाई फिरो, कौन तुहानूं रोकदा? एवें सिखां नूं तुसीं भरमाई जांदे हो भी गुलाम आ ये कोई कहंदा। सो ये सारे इहो जिहे शेर इकबाल दे जिहड़े ने, एक ओहदा शिकवा ते जवाबे शिकवा जिहड़ा हर चंगे विचारां वाले नूं जरूर पढ़ना ते समझना ते मानना चाहिदा। पहिलां ਉਹਨੇ इस्लाम दे पक्ष तो ये गल खुदा नूं शिकवा कीता कि साडा बुरा हाल क्यों। फिर जदों इहदा रौला पिया भी अल्लाह नूं, गॉड नूं, खुदा नूं तुसीं क्यों इस तरह चैलेंज कीता, क्यों ते शिकवा कीता, तां फिर ਉਹਦਾ जवाब ਉਹਨੇ लिखिया जवाब शिकवा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਉਹਨੇ अल्लाह ਵੱਲੋਂ मुसलमानां नूं मत दित्ती कि तू आ गड़बड़ा करी फिरदा, वो गड़बड़ा साडे च भी रहे। अज सानू भी वो पढ़ के साडू जो कोई विचारवान सिख पढ़ू ਉਹਨੂੰ अंदरों ਝਕੋਰਿਆ जाऊगा कि वाकई ही साडे विच आ गड़बड़ा ने जिहदी करके साडा कुछ बनदा नहीं। खैर गल होर पासे चले गई। अलामा इकबाल ने एक गल लिखी है कि फिर उठी आकर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया खाब से। हुण जिहड़े लोकां ने इस शेर नूं, इन्हां कविता दीयां लाइनां नूं सिर्फ उही समझिया सुनिया, उन्हां नूं इहदा भाव अर्थ उस लहजे च पता लग ही नहीं सकदा जिवें अलामा इकबाल ने इस गल नूं लिखे। उत्थे जाके खड़ के उत्थे जाके मानना पऊगा, समझना पऊगा जिथे अलामा इकबाल दी बिरती। वो इस गल दे राहीं बड़ा स्पष्टता दे नाल दस रहा है कि जदों तो धरती दा दिस हद्दा साडे सामने इतिहास जां मिथिहास आया, पंजाब दी धरती उत्ते मर्दे कामल जिहड़ा सी, यानी कि एक इहो जही शख्सियत जिहड़ा सृष्टि नूं, पूरे संसार नूं कुछ हिला के धर गया, ओ गुरु नानक पातशाह ने पहली पातशाही। फिर उठी आखिर सदा, आखिर दा भाव आखिर ते अखीर ते बड़ी वड्डी गल है इस गल दे विच कि किन्ना जिवें कहंदे आ ना भी सदियां तक जिहड़ी आ वो गल दी उडीक रही। हुण जिहड़ी सदियां तो एक गल उडीकदे रहे, वो जदों हुई वो गुरु नानक पातशाह पहली पातशाही दे राहीं हुई ते उन्हां दी उमत, उन्हां दे पैरोकार सिख, सिख तो अगे सिंह ते फिर खालसा। हुण ये वो चीज आ जिहदे बारे सानू सारिआं नूं इस गल दा फखर आ, माण है कि असीं गुरु नानक पातशाह दे सिख हां, सिंह हां, ते असीं दशमेश पातशाह दे खालसा पंथ दी सिरजना तो बाद जो सानू नवां लकब मिलिया ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਆ। तो एक पासे ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि इस धरती उत्ते पंजाब दी उत्ते जेकर कोई वड्डी शख्सियत हुई आ, मैं फिर ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी ये बेनती है भी तुहाडे सामने भी जे कोई ना उभरे, क्योंकि ये चैलेंज वांगू गल आ, बड़े थावां दे उत्ते साडे सज्जण जिहड़े आ ਉਹ गल नूं कहंदे आ और लिख के भी बोल के भी ये गल कही जांदी है कि कोई है होर जिन्हें
गुरु नानक पातशाह वांग धरती नूं इस तरीके नाल प्रेरणा दित्ती होवे, कुछ असर दिखाया हो, प्रभावित किया हो, सिर्फ गुरु नानक पातशाह। हुण 5 सदियां दा इतिहास आ जिहड़ा ਉਹ इस धरती के वारस ते मालक उन्हां नूं ही बनाऊ जिहड़े गुरु नानक पातशाह दे सच्चे सुच्चे उस रसाए हुए मार्ग ते चल रहे लोग। इसे करके तां सिख ये वादा जां ये दावा करदे आ भी सानूं ये तां पता है कि जदों कोई सोना जां कोई महंगी चीज़ होवे उहदे लुटेरे उहनूं पैंदे हुंदे आ। पहले दिन तो ही सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दे खिलाफ चीज़ां आउंदियां रहियां, गांह भी आउंदियां रहणीਆਂ ने, पर सानूं कोई मार मुका जां खत्म नहीं कर सकदा, क्योंकि जिहड़ा ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਲਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਖੜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟੀ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਗਜ ਮਾਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ बात करूं अब की ना बात करूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। आ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ RSS ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਆ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਨਾਇਕ ਦੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਤਾਂ ਦੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਵੀ, ਹਰਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੁੰਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਰੱਖੜੀ ਜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਉਕੜੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚੀਕ ਚਿੰਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਚਸਕਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼, ਰਾਗਮਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂੰਦੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇਕੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਧੀ ਗੇੜਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇਕੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਹਾਏ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਹਿੰਸਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ, ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ 4 ਸਤੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਕੁੱਕੀ ਸੁੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਨੇਕੀ ਘੱਗੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਧੁੰਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪਣਾ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਧੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਸਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਜੀ,
ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੂਰਮੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਮਰੇਡੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਓ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਨੇਕੀ ਢੱਡਰੀ ਧੂੰਦੇ ਘੱਗੇ ਵਰਗਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧੁੰਦੇ ਘੱਗੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੂਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।